भारत रे सनातन धर्म रही रही आसथिबो मध्य आ कौन सनातन धर्म को जदि किए आक्षेप करे किए ताको नष्ट करिया को चेष्टा करे एवं ता विरुद्ध रे विद्रोह करे तो सनातन धर्म रही जय हब। तो जय श्री राम, जय महाकाल, जय जगन्नाथ। तो दुखर कथा जार डर थिला से आई हैला। पश्चिम बंग रे आमर जो भली भाव रे संख्यालघु गरिष्ठता आईन को नहीं शेख हसीना सरकार समय कि आम बांग्लादेश रे हिंदू माँ भूणी हिंदू लोकों समाज एभली भाव क्रूर बर्बर एवं मर्मन्तुत भाव बहुत प्रकार निर्यातना दिगला प्रकार अत्याचार कलागला एवं हिंदू संस्कृति को बांग्लादेश रे ध्वंस कर विभिन्न प्रकार प्रयास करागला बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम मान द्वारा। तो जुलाई मासर कथा आर वर्ष 2024 मसीहा तो यही वर्ष भी पश्चिम बंग रे आम भारत वर्ष रे मध्य सेमतिया कांड देखिया को मिली। तो पश्चिम बंग एमती एक राज्य जहा कि जेतेबेले हमर बांग्लादेश और पाकिस्तान संगे मिसिकी थिला हम इंडिया सहायता रे बांग्लादेश अलगा हला आउ जेती कि पाकिस्तान बंगाली मुसलमान और हिंदू माने ताकू इंदिरा गांधी स्वाधीनता देले बांग्लादेश स्वाधीन हैला आ सेही जो बांग्लादेश खंडाटार एबे जो अछंदी सी पश्चिम बंग सह मिसिकी थिला सी बर्तमान अलगा गोटे स्वतंत्र राष्ट्र हैला से समय रे बांग्लादेश। तो सही बांग्लादेशी बॉर्डर लगी पश्चिम बंग को मुर्शिदाबाद अंचल। तो जो बॉर्डर टी लगी पश्चिम बंग रु किछि बांग्लादेशी संपर्क मध्य से जगह रोचे बांग्लादेश रु मुस्लिम आसी रोहिंग्या मुस्लिम आसी एटी बसा बांधुछंती आ बांग्लादेश जिते दंगा चलता रोहिंग्या मुसलमान को भारत सरकार हम हिंदू समाज ताको बांग्लादेश पठेया निष्पत्ति नेला जो मन सब आश्रय नहीं रोहिंग्या बांग्लादेश को भरोसा नहीं आज्ञा मैंने कौन करदेवे किसी भी करें जोटी भारत ताकू स्वाधीनता देता से भारत सह पाकिस्तान सह पुणी संधि कला पाकिस्तान सह दोस्ती कला से बांग्लादेश आउ भारत को पुणी तार विश्वासघातकता कला भारत सह और भारतर हिंदू संस्कृति उपर तार आखि वाक बिल ना रे जे भले मुर्शिदाबाद अंचल रे जे भले भाव कांड चली आम हिंदू माँ भूणी को ये अत्याचार करा बांग्लादेश रे से बांग्लादेश बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम माने बॉर्डर भांगिकी आसी आम हिंदू माँ भूणी मान को अत्याचार करुचंती आ हिंदू लोक मान को धर्म परिवर्तन पे बाध्य करुचंती जहा कि घर जाली दउछन छोट छुआ भी सुना से माने देखिल दुख लगु हिंदू लोक रास्ता रे गले कार जाली दउछंती कांड मत भिआउछंती ये सब का ये सब से राज्यर शासक जी अच्छी ममता बानार्जी ताकू ममता मिया बेगम भी कहले कि अतृप्ति नाई कारण से हिंदू मुसलमान बदे हिंदू विद्रोही मंतव्य दौरान पश्चिम बंग में बहुत एमती कांड पूर्वर से अतिष्ट हो सारे शासन रे पश्चिम बंग में बहुत एमती कांड से ममता मिया बेगम चुप अच्छा एवं गोटे किसी वर्ष तले आर वर्ष गोटे झील को निर्मम भाव नृशंस रेप कराला कि ममता मिया बेगम चुप रहिले से दोषी को तार ताकू घंट गोड़े चेष्टा कले फांसी टू भयंकर दंड मिलवा कथा एबे ताकू घंट गोड़े चेष्टा कले फांसी देवाकू
ଅର୍ଡର ଦେଲେନି, ଆଜୀବନ କାରାବାସ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଏମିତି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ, ମମତା ମିଆ ବେଗମ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠିକାର କଲିକତାବାସୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗବାସୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁନି। ସେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଜା ସେଠିକା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ମୁସଲିମ ସଂଖ୍ୟା ତ ଅଧିକ, ତାଙ୍କୁ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ ମୂଳ ଭାବେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମୂଳ ଭାବରେ ତାର ବିନାଶ କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ କରୁଛନ୍ତି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ସହ, ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ପଠାଣ ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ ଦେଖିଲି କହିଲା, କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ବାଂଲାଦେଶୀ ମୁସଲମାନ ଆସି କହୁଥିଲା ना हम कत्ल करेंगे हिंदू मुसलमान जब मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है, कोई भी उन पर आंच आएगा तो हम बॉर्डर तोड़ के आकर हिंदुओं का कत्ल करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे एमती कहूला। ए भाई तुम बांग्लादेश दया परबश होगी इंदिरा गांधी तुमको स्वाधीन देला, भारत ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଲ ଏବଂ ସେଇ ଭାରତର ସେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। କେମିତି କଣ ହବ କହିଲେ? ତମକୁ ଯିଏ ଦାନା ପାଣି ସବୁ ଦେଲା, ତମ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ତୁମକୁ ହାଣି କାଟି ସଫା କରିଦେଇଥିଲେ, ତୁମକୁ ଭାରତ ଉଦ୍ଧାର କଲା, ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ପୁଣି ମିଶି ଭାରତର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ପାଇଁ ବସିଛ। ଏବେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ତ ଏମିତି କଥା। ସେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦଉଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ତାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ସହ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ତତଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି जो काफिर है, जो कापुरुष है, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते हैं, जो लड़ते वो मरते हैं। ମାନେ ସେ ଆମକୁ କାଫିର କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସମୂଳ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ସମୂଳ ବିନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ଆଣିବାକୁ ସେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ୱାଗ ବିଲ୍ ତ ଗୋଟେ ବାହାନ, ୱାଗ ବିଲକୁ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ତାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିହେବ। ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ। ତମେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀ, ତମେ ଆସିକି ୱାଗ ବିଲ୍ ନାଁରେ ଏସବୁ କରୁଛ, ନାଦିର ଶାହ ଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛ, ମୁଗଲି ଆଜମ ଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଉଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିବା, ଘର ଜାଳିଦେବା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିବା, ବୋମା ପକେଇବା, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ନିଆଁ ଜାଳିବା, ନରସଂହାର କରିବା, ଇଏ ତମର ଇସଲାମରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଇଏ ସବୁ ହବ? ଏସବୁ ମାନେ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଲ୍ଲାହ ଜନ୍ନତ ଦେଇଦେବେ? ଯୋଉ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ୱାଗ ବିଲକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କରିହବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ଭାରତ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ, ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଏମାନେ। ତ ଏଭଳି କଥା। ଯଦି ଆମ 133 କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଯଦି ଉଠିବେ ନା, ତମ ବାଂଲାଦେଶ କଣ, ତମ ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟିଏ ବି ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସବୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ମାନେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସେନା, ଆମ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ମାନେ ଯଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନ କଲେ, ତାହେଲେ 900-800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆସିଥିଲେ ତୈମୁର ରାଜବଂଶ, ନାଦିର ଶାହ, ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିକି ଆମ ଭାରତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେପରି ସେଇ ସମୟରେ ଯେ ଆମର ହେଇଥିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିଲା, ହିନ୍ଦୁ ଭାରତରେ, ସାରା ଭାରତରେ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ନିଆଁ ଜଳିଥିଲା, ସେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି, ସେମିତି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ଭାରତରେ। ତ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କ'ଣ ନ ହେବ। ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସାମ୍ନା କରିପାରେ। କାରଣ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ମୁସଲିମ ବାହାର ପଟୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ପଟରୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର 35% ତାଙ୍କ ବଢ଼େଇକି ସଫଳ ହେଇସାରିଲେଣି ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି। ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2050 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେବ, ମୁଗଲ ଶାସନ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଭାରତରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଥିବ ଆଉ ରହି ଆସିଥିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ କୌଣସି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି କିଏ ଆକ୍ଷେପ କରେ, କିଏ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ, ତ ସନାତନ ଧର୍ମର ହିଁ ଜୟ ହେବ। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶେଷରେ ଜୟ ହେବ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିଛି ଆଦି କାଳରୁ। ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ। କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ରୋହୀ କି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଯଦି ଛୁଇଁବ ତା ପରିଣାମ ଭୋଗିବ। ଯେଭଳି ଭାବେ ତମେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛ, ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଜହନ୍ନମ ମିଳିବ ତମକୁ। ଏସବୁ ଇସଲାମରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଭାରତର ମୁସଲମାନ ସଙ୍କଟରେ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତମେ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଉଛ। ଏତିକି କହି ସନାତନ ଧର୍ମର ସମସ୍ତ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ନୂତନ ଦିଶା ଦେଖାନ୍ତୁ, ନୂତନ ଦିଗ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ। ତ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବି ଭଲ ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର ସୁଶାସନ ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହାକି 2048 ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦେଶର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ଭାରତ ଟପ୍ 1 ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ରହିବ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ। ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହଉ। 2048ରେ ଭାରତ ତାର 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବ ସ୍ୱାଧୀନତାର। ସେତେବେଳେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାର ନା ପ୍ରଚାର ହଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହଉ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହାକାଳ।